जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पेंटेड यूट्यूब चैनल और पेंटेड एप्लिकेशन वती हूँ विवेक जांबुचा आप सौ विद्यार्थी मित्रों खूब हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों आपणे एक आपणे जोवुं छे अने एनी अंदर विभाग ए नी अंदर आपणे प्रश्न जोईए छीए। नीचे आपेला प्रश्नोना माग्या मुजब जवाब आपो। बरोबर, प्रत्येकनो एक गुण छे। नीचे आपेला प्रश्नोना माग्या मुजब जवाब आपो। प्रत्येकनो एक गुण छे, 1 मार्कनो प्रश्न। तो पेला जोड़कું आपेલું છે અહીંયા તમને ધોળાવીરા। बरोबर छे, याद राखजो विद्यार्थी मित्रों। धोळावीरा પછી जरीकाम माटे कયું स्थળ जाણીતું છે? કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? ઉપરાંત બોક્સાઇટ એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ છે સાહેબ, યાદ રાખજો। એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ છે। कारण के बॉक्साइट है ने मित्रों एल्यूमिनियम है आपने जमीन में शुद्ध स्वरूपे नहीं मळतुं। बरोबर है, बॉक्साइट मळे छे। बॉक्साइट मांथी एल्यूमिनियम नुं निष्कर्षण करवामां आवे छे, बनाववामां आवे छे, याद राखजो। तो धोळावीरा क्यां आवेलुं छे? जरीकाम माटे गुजरातनुं क्यू स्थळ जाणीतुं छे? आ उपरथी आपणे एक माइंड मैप करवानो स्थळो पण पूछाई शके, याद राखजो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बॉक्साइट एल्यूमिनियम काची धातु, विश्व व्यापार संगठन। मित्रों याद रखजो, विश्व व्यापार कीधुं छे, विश्व आरोग्य कीधुं होय तो पाछुं बधुं बदलाई जाय। बरोबर छे, विश्व व्यापार एटले WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बरोबर याद रखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एटले के विश्व व्यापार संगठन अने विश्व आरोग्य संगठन एटले के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर थाय छे? मारे विद्यार्थी मित्रों तमने जवाब आपवा छे, जवाब आपवा छे नहीं खाली ने खाली जवाब आपवाथी नथी पतवानुं। आ तमने तमारा जे मानसिक पट होय, तमारुं जे मस्तिष्क होय एनी अंदर बरोबर फिट थई जवुं जोईए, तमने आवड़ी जवुं जोईए। धोळावीरा नामनुं स्थळ क्यां आवेलुं छे? तो धोळावीरा छे तमने खबर छे कच्छ जिल्लानी अंदर सिंधु खीणनी सभ्यतानुं नगर छे धोळावीरा। गुजरात में क्षेत्रफल की दृष्टिए मोटू नगर है। बरोबर है, तो याद रखो धोळावीरा नामनु स्थल क्या आवेलू है? पहला नी अंदर जवाब आवशे एफ, कच्छ जिल्ला नी अंदर आव्युं धोळावीरा। तो धोळावीरा नामनु स्थल क्या आवेलू है? क्या आवेलू है? याद रखो। एक काम करिए विद्यार्थी मित्रों, अहींया डायरेक्ट जवाब लखीए एटले तमने जेथी करीने व्यवस्थित समजाय। जवाब सामे ज लखशुं एटले जेथी करीने तमने विद्यार्थी मित्रों याद रहे। धोळावीरा नामनु स्थल क्या आवेलू है? आपणे तरीक पेन बदली नाखीए। बरोबर है, धोळावीरा नामनु स्थल क्या आवेलू है? तो कच्छ जिल्लानी अंदर। क्या आवेलू है? कच्छ जिल्लानी अंदर। याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, भूलावुं न जोईए। धोळावीरा ए सिंधु खीणनी सभ्यतानुं नगर है, कच्छ जिल्लामां आवेलू है। क्लियर थाय छे? जरीकाम माटे सूरत वखणाय। जरीकाम माटे क्यू स्थळ वखणाय छे? सूरत, सोनानी मूरत सूरत। तो याद रखो सूरत। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या आवेलू है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम नी अंदर, असम। याद रखो। विश्व व्यापार संगठन नु वडू मथक क्या आवेलू है? जिनीवा। जिनीवा क्या आवेलू है? स्विट्जरलैंड ना जिनीवा खाते। क्या? जिनीवा खाते। तो साहेब आ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नु वडू मथक क्या आवेलू है? तो ए पण क्या आवेलू है? स्विट्जरलैंड जिनीवानी अंदर ज आवेलू है। आ याद राखजो, प्रश्न पूछाय वडू मथक। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों तमने पेलुं जोड़कું मात्र ने मात्र जवाब नहीं आप्या, तमने समजाव्युं छे। गुजरातना दरेक विद्यार्थी मित्रों आनु बराबर ध्यान आपजो। आ प्रश्नपत्र है एवी रीते तैयार करवामां आवेला छे के जो वर्षोथी आपणी जे बोर्डनी एक्जाम लेवाय छे एनी अंदर वारे वारे प्रश्नों रिपीट थता होय, वारे वारे प्रश्न पूछाता होय एवा प्रश्नों छे। એટલે અત્યારથી તમારે આ પ્રશ્નો છે એની તૈયારી બરોબર કરો। બરોબર છે। હવે જોઈએ છીએ નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે આપણે જોવા છે। બરોબર, બિહારના પટના જિલ્લામાં બડગાંવ નામના ગામ પાસે પ્રાચીન નાલંદા વિદ્યાપીઠ। વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે હું ભણાવતો ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને કીધું હતું કે વિદ્યાપીઠો આપણને યાદ આવી જોઈએ। બરોબર, તો નાલંદા વિદ્યાપીઠ બિહારના બડગાંવ નામના ગામ પાસે આવેલી છે। તો આ વિધાન કેવું છે? તો આ વિધાન એકદમ સાચું છે। બરોબર છે, तो ए याद राखशुं। लोथल अमदावाद जिल्लाना धंधुका तालुकामां विद्यार्थी मित्रों अहींया मूंझवाशे।
પરીક્ષા થોડીક અઘરી કાઢવી છે, પેપર થોડુંક અઘરું કાઢવું હોય છે, તો ધંધુકાની જગ્યાએ ધોળકા મૂકી દીધું હોય સાહેબ, બરોબર. અને વ્યવસ્થિત આપણી તૈયારી ન હોય તો હા ધોળકા આવે સાહેબ, ધંધુકાન, ધોળકાન, ધોલેરાન આ બધું એક સરખું થઈ જાય, બરોબર છે. તો આવું પ્રશ્ન થાય. લોથલ ક્યાં આવ્યું? અમદાવાદના ધોળકા તાલુકાની અંદર. ક્યાં આવેલું છે? અમદાવાદના ધોળકા તાલુકાની અંદર. આ સાચો જવાબ છે. અમદાવાદ ના ધોળકા ખાતે આવેલું છે, બરોબર છે. ધવલ્લકપુર તરીકે ઓળખાય, ધોળકાને ધવલ્લકપુર તરીકે ઓળખાય. તો અમદાવાદના ક્યાં આવેલું છે? ધોળકા ખાતે લોથલ નામનું સ્થળ આવેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, જો ધંધુકા હોય તો ખોટું છે, બરોબર, અને ધોળકા હોય તો સાચું. તો આ સાતમો જવાબ શું છે? ખોટો થશે. નીચે જવાબ આપ્યો છે અમદાવાદના ધોળકા ખાતે લોથલ આવેલું છે. આવો પ્રશ્ન હોય તો સાહેબ આ પ્રશ્ન એકદમ સાચો છે. આ કેવો છે? ખોટું છે. યાદ રાખજો મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરોબર છે. આગળ વધુ 15 માર્ચ વિશ્વ ગ્રાહક અધિકાર દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 15 માર્ચ છે એને વિશ્વ ગ્રાહક અધિકાર દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. મિત્રો દિવસો યાદ રાખજો. આપણે બધા દિવસો યાદ નથી રાખવાના, પણ જે આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર અગત્યના દિવસો છે, બરોબર છે, એ દિવસો તમારે ભૂલાય નહીં, એની ખાસ ધ્યાન રાખજો. 15 માર્ચનો દિવસ છે ને એ વિશ્વ ગ્રાહક અધિકાર દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો આ જવાબ સાચો છે કે ખોટો? તો એકદમ સાચો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરોબર, આ જવાબ સાચો છે. તો એ પણ આપણે નહીં ભૂલીએ. માનવ વિકાસ આંક વર્ષ 2015માં નેપાળ પ્રથમ ક્રમે. આ ડેટાકીય માહિતી અને ફરજિયાત વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે વારે વારે યાદ કરવા જ પડે. આ વારે વારે ભૂલાઈ જાય, બરોબર છે, અને એને બધાને યાદ જ કરવા પડે. આની કોઈ ટ્રીક ન હોય, આની કોઈ ટિપ્સ ન હોય વિદ્યાર્થી. અમુક વસ્તુ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી મહેનત તે પાકી કરવી જ પડે. તો માનવ વિકાસ આંક વર્ષ 2015માં નેપાળ પ્રથમ ક્રમે છે. ખોટું છે, બરોબર છે. એ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. આગળ વધીએ. આતંકવાદ વૈશ્વિક સમસ્યા છે. આ વિધાન સાચું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હા, આજે તમને ખબર છે વિશ્વ છે એ આખું યુદ્ધના માહોલમાં છે, બરોબર છે, અને એનું મોટી સમસ્યા હોય તો એ છે આતંકવાદ, બરોબર છે. આતંકવાદનો કોઈ મજહબ ન હોય, કોઈ ધર્મ ન હોય સાહેબ, બરોબર છે. તો આતંકવાદ વૈશ્વિક સમસ્યા છે. આ વિધાન સાચું છે. તો એકદમ સાચું છે, બરોબર. આ વાત કરીએ આપણે ખરા ખોટાની અંદર. આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરવી છે. ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે કેવી રીતે? તો એ આપણે જોઈએ. એક પછી એક ખાલી જગ્યા છે એનો વિસ્તારથી આપણે સમજ મેળવીએ. વિદેશી પર્યટકો આવવાથી વિદેશી ખાલી જગ્યા ભારતને પ્રાપ્ત થાય. હવે જુઓ સાહેબ, વિદેશમાંથી જો કોઈ પર્યટકો ભારતના અલગ અલગ સ્થળોની મુલાકાત લે, ભારતના અલગ અલગ પ્રવાસન સ્થળો હોય, સાંસ્કૃતિક વારસાને લગતા સ્થળો હોય, તો એ આવે તો સાથે સાથે વિદેશી હુંડિયામણ આપણા દેશની અંદર પ્રાપ્ત થાય, બરોબર છે. હા કે ના? વિદેશી હુંડિયામણ એટલે કે એ લોકો જ્યારે ભારતમાં આવતા હોય તો એ લોકો પોતાની રૂપિયા સાથે આવતા હોય, પોતાના જે કરન્સી હોય એ લઈને આવતા હોય, અને ભારતમાં વટાવી અને આપણને આપણા જે રૂપિયા છે એ મેળવતા હોય છે. શું આવશે? વિદેશી હુંડિયામણ. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઈસવીસન ખાલી જગ્યામાં વન્યજીવોને લગતો કાયદો અમલમાં આવ્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. વિદ્યાર્થીઓ વારે વારે ભૂલાઈ જાય છે, તો આ ભૂલાવાનું ન જોઈએ. જ્યારે પણ તમને કોઈ જગ્યાએ આવું કહેતા હોય સાહેબ આઈએમપી છે, આઈએમપી છે, તો એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખશું. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, બરોબર છે. વન્યજીવોને લગતો કાયદો, એની વાત આપણે કરવી. 1972 ની અંદર વન્યજીવોને લગતો કાયદો અમલમાં આવ્યો, બરોબર છે. તો બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો આને તમે માઇન્ડની અંદર ફિટ કરી દેજો કે ભાઈ વન્યજીવોને લગતો કાયદો વારે વારે પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે, અને સાલ પણ તમને આવી બધી આપેલી હોય. જો તો આપણે કઈ યાદ રાખવાની? 1972. ક્લિયર? પૃથ્વી પર જળ સંસાધનોનો મૂળ સ્ત્રોત, જળ સંસાધનો એનો મૂળ સ્ત્રોત કયો? પૃથ્વી પર જળ સંસાધનનો મૂળ સ્ત્રોત. આ પણ આઈએમપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એની અંદર જવાબ આવશે વૃષ્ટિય જળ. તો આ પ્રશ્નો આપણને યાદ રહેવા જોઈએ. ફરીવાર એકવાર રિપીટ કરું છું. ખાલી જગ્યા. વિદેશી પર્યટકો જ્યારે આવવાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય? વિદેશી હુંડિયામણ. ક્લિયર?
ઈસવીસન ખાલી જગ્યામાં વન્યજીવોને લગતો કાયદો અમલમાં આવ્યો તો 1972માં. હવે દાખલા તરીકે આ તમને ખરા ખોટામાં પણ પૂછાય છે. પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછાય છે એ અગત્યનું નથી, આપણને કઈ રીતે યાદ રહ્યું. એકવાર આપણે યાદ રહે પછી પ્રશ્ન કોઈ પણ ફોર્મેટમાં પૂછાય, જોડકા સ્વરૂપે પૂછાય, ખરા ખોટા સ્વરૂપે પૂછાય, એક વાક્યમાં પૂછાય, ડઝન્ટ મેટર, ગમે તે રીતે પૂછાય, આપણને જવાબ આવડતો જ હોય. એકવાર બરોબર ફેક્ટ છે, જે અગત્યના મુદ્દાઓ છે એ તમારી બુકની અંદર, સમાજ હોય તો સમાજના અગત્યના મુદ્દાઓ, વિજ્ઞાન હોય તો વિજ્ઞાનના સાહેબ એના અગત્યના મુદ્દાઓ તમને કહેતા હોય છે, ગણિત ભણાવતા હોય તો ગણિતની અંદર છે એના પણ અલગ અલગ સૂત્રો હોય તો એ તમે યાદ રાખજો. બરોબર છે, તો એક નોટ બનાવો અને એની અંદર આ જે અગત્યના મુદ્દાઓ છે એની તમે બરોબર નોટમાં લખો. બરોબર, આગળ વધીએ. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. કાવેરી નદીમાંથી ખાલી જગ્યા નામે જાણીતી નહેરનું નિર્માણ બીજી સદીમાં થયું હતું. બરોબર છે, તો કાવેરી નદીમાંથી નામે ખાલી જગ્યા જાણીતી નહેરનું નિર્માણ બીજી સદીમાં થયું હતું. તો એની અંદર ગ્રાન્ડ એનિકટ, આ યાદ રાખવાનું. કાવેરી નદીમાંથી ખાલી જગ્યા નામે જાણીતી નહેરનું નિર્માણ બીજી સદીમાં થયું હતું. તો એમાં શું આવશે? ગ્રાન્ડ એનિકટ, આ નહેરનું નામ છે. બરોબર, કઈ નદીમાંથી નીકળી હતી? તો કે ભાઈ કાવેરી નદીમાંથી આ નહેરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. ક્યારે? તો બીજી સદીમાં કરવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂલવાનું નથી. બરોબર છે, તમે એકવાર વિડીયો જોશો એટલે તમને ઘણી બધી સમજ પડશે. બરોબર છે, પણ એક શરત એટલી જ છે કે તમારું માઇન્ડ છે, તમારું એકાગ્રચિત અહીંયા હોવું જોઈએ. આપણે ભટકી જતા હોઈએ છીએ, બરોબર છે, એ જ વાંધો પડતો હોય છે. આપણી બુદ્ધિને સિગ્નલ આપી દેવાનું કે છેલ્લી અડધી કલાક કે કલાક હું સમાજનું પેપર સેટ સાહેબ વિડીયોમાં જોઉં છું તો મારું મન ન્યા જ હોવું જોઈએ. આપણે ભટકી જતા હોઈએ છીએ, આપણે બીજા વિષયોની ચર્ચાઓ કરતા હોય. જે વિષય ભણો છો એમાં પૂરેપૂરા ડૂબી જાઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આની ભણવાની આ એક જ મેથડ છે. બરોબર છે. ખાલી જગ્યાની રેલવેએ દુર્ગમ પર્વતીય વિસ્તારોમાં સુરંગો ખોદી, સુરંગ એટલે કે જમીનની નીચે ગુફા જેવું સુરંગો ખોદી અને માર્ગ બનાવી શ્રેષ્ઠ ઇજનેરી કૌશલ્યનું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે. તો કોંકણ, આ પ્રદેશ દક્ષિણ ભારતમાં કોંકણ, યાદ રાખજો. દુર્ગમ વિસ્તારો જ્યાં જંગલો હોય, પર્વતો હોય, માનવની વસ્તી ગીચતા ઓછી હોય એવા દુર્ગમમાં દુર્ગમ વિસ્તારોમાં પહાડને ખોદી અને અંદરથી ગુફાઓ સ્વરૂપે, બરોબર છે, સુરંગો ખોદી અને ટ્રેનનો માર્ગ, આખા પાટાઓ પાથરવામાં આવ્યા અને એ વિસ્તાર કયો છે? કોંકણ, યાદ રાખજો. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ તો નીચેના પ્રશ્નોના આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને એનો જવાબ લખવાનો છે. વિકલ્પો, બરોબર છે, વિકલ્પો છે એની અંદરથી આપણે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો અને જવાબ લખવાનો છે. બરોબર, આગળ જોઈએ. સાચો ક્રમ પસંદ કરી અને જોડકા જોડો. જોડકા સ્વરૂપે આપેલો આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય ગ્રંથાલય, આ ક્યાં આવેલું છે? આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે હું ઓફલાઈન ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતો હતો ત્યારે અમે બુકની અંદર વિદ્યાર્થીઓને મેળાઓ છે, મેળાઓ ક્યાં ભરાય એની કંઈક વિશેષતા હોય તો વિશેષતા અલગ કોષ્ટકથી અમે લખાયું. બીજું, ગુજરાતના જે સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળો છે એ વિદ્યાર્થીઓને મેં વારે વારે કીધું હતું. આપણા ગુજરાતમાં આવેલા છે, ભારતના કરવાના છે ડેફિનેટ, પણ ગુજરાતની અંદર આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળો છે આપણે પ્રથમ પ્રાયોરિટી આપવાની. બરોબર છે, એનું પણ કોષ્ટક બનાવ્યું, ક્યાં આવેલા છે, એની વિશેષતા શું છે તે. તો આજે હેમચંદ્રાચાર્ય ગ્રંથાલય છે ને, કલિકા સર્વજ્ઞ તરીકે હેમચંદ્રાચાર્ય ઓળખાય. સોલંકી વંશના રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ હતા, એના ગુરુ હતા. બરોબર, આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય. સિદ્ધ હેમ શબ્દાનું શાસન નામનો ગુજરાતી ભાષાનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વ્યાકરણ ગ્રંથ લખ્યો. સિદ્ધ હેમ શબ્દાનું શાસન, અભિધાન, ચિંતામણી, છંદાનું શાસન, કાવ્યાનું શાસન, પ્રમાણ મીમાંસા, દયાશ્રી કાવ્ય, સંસ્કૃત ભાષાકોશ, દેશી નામવાળા યોગશાસ્ત્ર, વિતરાગ સ્ત્રોત, આવા અલગ અલગ ઘણા બધા ગ્રંથો ની રચના આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્ય. એના નામ પરથી એક ગ્રંથાલય છે અને એ ગ્રંથાલય કઈ જગ્યાએ આવેલું છે એ પૂછ્યું છે. એનો જવાબ આવશે પાટણ. તમારે ખાલી અહીંયા ક્યાં આવેલું છે એ જ જવાબ આપવાનો છે.
બરોબર. પાટણ સાથે એક વિદ્યાર્થી મિત્રોને બહુ જ યાદ આવતું હોય, ચાલો મને ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ જે કોઈ પણ જોતા હોય યાદ કરો, પાટણમાં બીજું શું વખણાય? તો આપણને ખબર છે પાટણના પટોળા. એ પણ તમારા માટે આઈએમપી પ્રશ્ન. બરોબર. ભારતીય સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે? બરોબર. ભારતીય સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે? બીજું, છત્રપતિ શિવાજી મરાઠા હતા, તો ક્યાં આવેલું છે? તો એ આપણે જોઈએ શાસ્ત્રીય માનવ સંગ્રહાલય આવેલું છે મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ. ત્યારબાદ શિવાજી મહારાજ ક્યાંના હતા? મુંબઈ. મરાઠા હતા, તમને ખબર છે છાપામાર યુદ્ધ માટે જાણીતા હતા. બરોબર. ભારતીય સંગ્રહાલય આવેલું છે કોલકાતા. બરોબર છે. આગળ વધીએ. પેલાની અંદર જુઓ, અહીંયા આપેલું છે સી એટલે કે પાટણની અંદર હેમચંદ્રાચાર્ય ગ્રંથાલય આવેલું છે. ભારતીય સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે? તો કોલકાતાની અંદર આવેલું છે. બીજાની અંદર ડી. બરોબર. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે? બોમ્બે, મુંબઈની અંદર. ચોથું, શાસ્ત્રીય માનવ સંગ્રહાલય યાદ રાખો ખાલી, માનવ સંગ્રહાલય મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ નામનું શહેર મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. તો બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ભૂલાય નહીં, યાદ રાખજો. ઓકે, ક્લિયર થાય છે? આગળ વધવું છે આપણે. વર્ગખંડમાં ખેત તલાવડી વિશે વિદ્યાર્થીઓને ચર્ચા દરમિયાન રજૂ થયેલું કયું વિધાન યોગ્ય છે? બરોબર છે. બરોબર. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારા તર્ક ની પણ પરીક્ષા કરે, આવા ઘણીવાર પ્રશ્નો પૂછાતા હોય તો મૂંઝાવાનું નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. વ્યવસ્થિત પ્રશ્નને એકવાર ન સમજાય તો બીજી વાર વાંચવાનો. પહેલા પ્રશ્ન સમજો અને પછી જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીશું. બરોબર. પહેલું છે, વર્ગખંડમાં ખેત તલાવડી વિશે વિદ્યાર્થીઓની ચર્ચા દરમિયાન રજૂ થયેલું કયું વિધાન યોગ્ય છે? પહેલું વિધાન એવું કહે છે કે જય તે પીવા યોગ્ય પાણીની પ્રાપ્તિનું મહત્વનું સંસાધન છે. ખેત તલાવડી છે એનો ઉપયોગ શું? એમ યશ એમ કે છે કે તે વધુ વૃક્ષો વાવો આંદોલનનું મહત્વનું અંગ છે. યુગ એમ કે છે જમીનનું ધોરણ નહીં વિદ્યાર્થી, જમીનનું ધોવાણ અટકાવવાની આધુનિક તકનીક છે. દક્ષ એમ કે છે તે વૃષ્ટિ જળ સંચયનની એક પદ્ધતિ છે. તો કે ભાઈ જો પહેલું તો અહીંયા ખોટું પડે, તે પીવા યોગ્ય પાણીની પ્રાપ્તિનું મહત્વનું અંગ છે, આ ખોટું છે. તે વધુ વૃક્ષો વાવો આંદોલનનું મહત્વનું અંગ છે, આ પણ ખોટું છે. તે જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું હોય તો ફરતે પાડા કરવા જોઈએ ને, ખેત તલાવડી કરવાથી કાંઈ જમીનનું ધોવાણ અટકવાનું નથી. ઓકે, આ પણ ખોટું છે. તો તે વૃષ્ટિય જળ સંચયનની એક પદ્ધતિ છે, આ વિધાન સાચું છે. તમારો જવાબ આવશે ડી. ક્લિયર થાય છે? ઓકે, આગળ વધીએ. પૃષ્ઠીય જળનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? પૃષ્ઠીય જળનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? બરોબર. પૃષ્ઠીય જળનો મુખ્ય સ્ત્રોત મેં વિદ્યાર્થી મિત્રોને વારે ચર્ચા કરેલી, ભૂપૃષ્ઠ અને ભૂગર્ભ. જ્યારે આપણે ભૂગોળના કોઈ સબ્જેક્ટ ભણતા હોય તો પહેલા આ પ્રશ્નો, આ જે સંકલ્પના છે એનાથી સમજવી પડે. પૃષ્ઠ એટલે જમીનની ઉપર, બરોબર છે, અને ગર્ભ એટલે જમીનની નીચે. ઓકે, તો પૃષ્ઠીય જળનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? તો કે ભાઈ પૃષ્ઠીય જળનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે નદીઓ. બરોબર છે? ક્લિયર થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે એક પછી એક જે તમને પ્રશ્નો છે જરા પણ ઉતાવળ કર્યા વિના તમે વિડીયો જોતા લખી શકો એટલી ધીરજ સાથે, કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધીરજ સાથે જ યાદ રાખવું પડે. બરોબર છે? ઉતાવળે આપણે જલ્દી શીખી લેવું એ કોઈ રીત નથી, આપણને સમજાવવું જોઈએ. બરોબર છે? આગળ વધીએ. આર્થિક રીતે ભારત કેવો દેશ છે? તો ભારત વિકાસશીલ દેશ છે. તમને પરીક્ષામાં આ પણ પ્રશ્ન પૂછાય, વિકાસશીલ દેશોના લક્ષણ જણાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષામાં પાકું કરીને જાજો, વિકાસશીલ દેશોના લક્ષણો જણાવો. વિકાસશીલ દેશોના લક્ષણો જણાવો. બરોબર? તો એ પ્રશ્ન તમારે માટે આઈએમપી છે. ભારત વિકાસશીલ દેશ. પશુપાલન વ્યવસાયનો સમાવેશ અર્થતંત્રના કયા વિભાગમાં થાય છે? તો પશુપાલનનો સમાવેશ છે પ્રાથમિક ક્ષેત્રની અંદર પશુપાલન છે એનો સમાવેશ થાય છે. બરોબર? આગળ વધીએ. હવે જોવું છે નીચેના પ્રશ્નોના 1-2 શબ્દોની અંદર જવાબ આપો. નીચેના પ્રશ્નોના
એક બે એટલે કે ટૂંકા પ્રશ્નો છે, બરોબર છે. બે દેશો વચ્ચે ચાલતા વેપારને શું કહેવામાં આવે છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જુઓ, અલગ અલગ દેશો વચ્ચે જે વેપાર થતો હોય ને એને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કહેવાય. વિશ્વ વ્યાપાર એવું બોલી શકીએ અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર, બરોબર. આપણે પેટ્રોલ ભારતમાં ન હોય તો બહારથી આપણે આરબ દેશો છે ત્યાંથી પેટ્રોલની આયાત કરતા હોય, આપણે કંઈક અગત્યની વસ્તુઓ છે એ ત્યાં નિકાસ કરતા હોય, તો આ બે દેશો વચ્ચે વેપાર થાય છે, બે દેશો વચ્ચે ડીલ થાય, બે દેશો વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ થતા હોય છે, તો એ છે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર અથવા વિશ્વ વ્યાપાર. ગુજરાતનું સૌથી મોટું રેલવે સ્ટેશન અમદાવાદની અંદર આવેલું છે. અમદાવાદ યાદ રાખવાનું છે, આપણે યાદ રાખશું. માતા પોતે પોતાના બાળકને ઉછેરે છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિ, બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. કેવી પ્રવૃત્તિ? તો બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. કારણ કે એમાં તો ખાલી ને ખાલી માતા પોતાના બાળકને ઉછેર કરે છે, એમાં તો માનો પ્રેમ જ હોય, કરુણા જ હોય, બરોબર. એમાં કોઈ આર્થિક ઉપાર્જનની ભાવના હોતી નથી. તો આ પ્રવૃત્તિ કેવી છે? બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. સેવા ક્ષેત્રમાં કઈ કઈ બાબતો નો સમાવેશ થાય? આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી બુકમાં લખાઈ જવું જોઈએ. સાહેબે કીધું મોસ્ટ આઈએમપી, વિશ્વાસ રાખો પ્રશ્ન પૂછાય એવો છે. પહેલા તો રેલવે છે, બેંક સેવા છે, આરોગ્ય શિક્ષણ છે, શિક્ષણ છે, વીમા છે, ટ્રાન્સપોર્ટ ટૂંકમાં હવાઈ, બસ. આ બધી શું છે? તો ભાઈ આ બધી સેવા ક્ષેત્ર છે. આ બધા શું છે? સેવા ક્ષેત્ર, બરોબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમને યાદ રહેવું જોઈએ, યાદ રાખજો, બરોબર છે. તો આ આપણે વાત કરી પ્રશ્નોની અંદર. આજે તમે 1 થી જે 24 પ્રશ્નો છે વિભાગ એ ની અંદર, એ પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચાઓ કરી, બરોબર. બીજા પ્રશ્નો આપણે કરવાના છીએ એ છે તમને વિદ્યાપત બેન્ચની અંદર જે લોકો જોઈન થશે એ લોકોને 6 પ્રશ્નપત્રો બીજા અમે આઈએમપી કરાવવાના છીએ. અમારી ફેકલ્ટી દ્વારા જે કાંઈ પણ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, અનુભવ છે, એના આધારે અમે જે પ્રશ્ન છે તૈયાર કરી અને તેના વિશે અમે માહિતીઓ આપવાના છીએ. ફરીવાર આપણે આગળથી બીજા પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન કરશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ. Painted, Painless Learning.